إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Para hadirin dari perusahaan kita mulai sesuai dengan permintaan dari pengurus Masjid At-Taqwa bahwa kita saling mengirim doa kepada seluruh ahli kubur kita semuanya yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan ahli kubur kita mendapatkan maghfirah, ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Li wa lahum min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila khadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin wal ulama'i al-'amilin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddithin wa jami'il malaikati المقربين خصوصا إلى روح سيدنا الشيخ أحمد القادر رضي الله عنه وإلى روح الشيخ أبي الحسن الشاذلي بالمحققين وخصوصا إلى أرواح مشايخنا ولوالدينا وخصوصا إلى أرواح مؤسسي هذا المسجد والمجاهدين فيه ونخص خصوصا إلى جميع أهل القبور من حضر في هذا المجلس وإلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها غفر الله ذنوبهم وجعل الجنة مثواهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله على محمد 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 صلى الله على سيدنا ومولانا محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين غفر الله لنا ولهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما
اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بوسيلة نبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد اللهم تقبل وأوصل ثواب قرآنه من القرآن العظيم وما أنزلنا وما استوحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى خبرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمفسرين والمحدثين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه وإلى روح الشيخ حسن الشاعري بالمحققين ونخص خصوصا إلى روح الشيخ المعرفة وأصول وفروع المشايخ وخصوصا إلى رحم مشايخنا ولوالدينا ونخص خصوصا إلى جميع أهل القبور من حضر في هذا المجلس وإلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم واجعل الجنة مثواهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين ولوالدي وللمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين ونواقضه تيقن خروج غير منيه walau rihan min farjin wa qulabatun alal aqli la binawmi mumakkinin maq'adahu wa massu farji adamiyyin ibabni kaffihi wa talaqi basyaratai dzakarin wa untha bikibarin la ma'a mahramiyatin wa yahrumu bil hadathi sholatun wa tawafun wa sujudun wa massu wa hamlu ma kutiba fihi qur'anun lidirasatin la ma'a tafsirin zada alaihi wa la qalbu warqihi bi'udin illam yanfasil alaihi wa yajibu ala nahwil waliyyi man ghairi mumayyizin mushafan walauhan fihi qur'an walau ba'da ayatin la mumayyizin li hajatihi. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di penghujung pembahasan wudu. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari, membahas tentang berbagai macam perkara yang membatalkan wudu. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan wudu seseorang itu jadi batal kalau hal ini dilakukan oleh seseorang yang telah melaksanakan wudu. Apa itu saja? Dalam kitab Irsyadul Ibad,
karangan Asy-Syaikh Zainuddin Al-Maribari diterangkan perkara yang membatalkan wudu yang pertama adalah tayakkun khuruji ghairi manihi walau rihan min farjin. Yang pertama adalah seseorang yang berwudu harus merasa yakin sepenuhnya bahwa telah keluar sesuatu dari dua jalan, yakni kubul dan dubur. Kalau kita ini sudah merasa yakin bahwa dari kubul kita telah keluar sesuatu, atau dari dubur kita telah keluar sesuatu, baik sesuatu benda tersebut itu bentuknya padat, cair, umum atau tidak umum yang terjadi. Ketika seseorang telah mengeluarkan hal yang demikian, maka yang semula dia itu punya wudu dihukumi tidak berwudu atau batal wudune. Contoh misalnya, wonten tiyang niki sampun wudu, dumadakan yang kemudian telah mengeluarkan sesuatu dari alat kelaminnya berupa cairan, entah niku pipis, nopo darah, baik wujudnya punika misalnya benda yang tidak umum, misalnya keluar batu dari alat kelaminnya atau sejenisnya, maka wudunya menjadi batal. Walau rihan, sekalipun yang keluar itu adalah angin, kentut, batal wudunya. Nah, ketika orang ini keluar itu harus dalam kondisi yakin, tidak boleh ragu-ragu, yakin kalau dia itu telah mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, yakni kubul maupun duburnya. Ono swara tut, aku yakin ini kentut. Bagaimana cara untuk menyikapi itu? Misalnya, wah iki ambune teh ora patek enak iki mesti kentut. Yakin, harus yakin. Tidak boleh dengan keraguan-raguan. Kalau keraguan-raguan berarti dia itu masih mempunyai wudu. Wah, aku teh ragu-ragu iki. Aku mau pipis ta ora ya? Nah, kok ragu-ragu? Berarti yang punika masih dalam keadaan suci, tidak berhadas kecil. Paham ya nggih? Walau rihan, yang sekalipun yang keluar itu adalah angin, tut ya niki. Atau mungkin misalnya ya keluar darah, keluar nanah misalnya. Ini bisa menyebabkan batal wudunya. Tetapi satu catatannya, harus yakin. Terus bagaimana Pak kalau keluar itu mani? Apakah membatalkan wudu apakah tidak? Nah, di sini diterangkan tayakkun khuruji ghairi manihi, selain mani. Artinya kalau yang keluar itu sperma itu tidak membatalkan wudu. Paham ya? Misalnya kita jalan-jalan kemudian kita menyaksikan sesuatu yang berbau pornografi misalnya, ya. Nah, akhirnya di sini bisa menimbulkan syahwat, kemauan biologisnya ini muncul, kemudian keluarlah mani. Ini tidak membatalkan wudu. Amin ya. Kecuali kalau keluarnya itu dengan cara bersenggama. Ngapunten nggih. Ini rada sensitif sekali. Bersepupu dengan suami istri yang sah legal formal, ya. Atau katakanlah ini memasukkan kemaluan kepada kemaluannya perempuan atau sebaliknya, ini membatalkan wudu. Kalau keluarnya di luar itu, misalnya dengan cara ya jalan-jalan ada orang yang aurnya terbuka, kemudian kita membayangkan yang tidak keluar tiba-tiba keluar cairan. Wah iki apa iki? Kok telas-telas ini ditilai, lho kok kental, paham ya? Kental, warnanya kok putih seperti adonan roti. Nah, ini wah iki mani iki. Lah yang semacam ini tidak membatalkan wudu.
Kenapa mani ini tidak membatalkan wudu? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah karena mani hukumnya adalah suci. Paham ya? Lah umpamane kok mboten suci lah terus pundi nanti kita ini anak Adam, keturunan anak Adam ini. Kita ini dibuat dari mani perantara kedua orang tua kita. Berarti nak misalnya kok mani ku najis, kita sedaya niki najis sedaya. Paham ya? Dengan alasan mani sperma itu tidak najis, maka ketika orang berwudu keluar mani, maka di situ wudunya tetap sah, tidak menjadi batal. Mriki jelas napa niku dalipun tayakkun khuruji ghairi manihi walau rihan min farjin, dari kedua alat kelamin, kubul dan dubur. Dua jalan yang bisa membatalkan wudu apabila di antara keduanya atau dua-duanya ini mengeluarkan sesuatu, baik sesuatu itu umum maupun tidak umum menurut lumrah masyarakat. Nah, itu jelas harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu maka tidak membatalkan wudu. Walau wagolabatun alal akli, maksudnya itu adalah katakanlah di sini adalah hilang ingatan, hilang akalnya. Wong hilang akale niku wonten sebabe. Setunggal misalipun sebab mabuk. Wong mabuk punika hilang ingatannya. Biasane bicaranipun menika ngelantur. Gitu, boten sadar apa yang lakukan. Sehingga kita bisa melihat fenomena di tengah kehidupan masyarakat apabila ada orang itu minum minuman keras, biasanya kan ada orang lewat misalnya tidak ngapa-ngapain kemudian apa dijotos, dianiaya, dipukulin. Nah ini karena apa? Karena ingatannya ini sudah tidak normal kembali. Ya, ketika ada orang wudu kemudian dia itu mabuk, maka dikatakan orang ini golabatul akli. Ya, akalnya ini sudah tidak normal lagi. Kondisi yang semacam ini menyebabkan wudunya tidak sah. Apabila ia mau melaksanakan sesuatu hal perintah agama yang mengharuskan dia berwudu, dia harus berwudu. Yang kedua, misalnya dalam kondisi sakit ayan ya, apa epilepsi ya namanya. Nah, ketika ada orang tiba-tiba dia itu punya wudu, kemudian penyakitnya ini kambuh epilepsinya, maka wudunya itu batal. Nah, atau gila, ada orang gila yang asalnya normal tiba-tiba kemudian gila, entah disebabkan psikisnya, kondisi finansialnya, kondisi keluarganya atau yang lain kemudian menjadikan guncangan kejiwaan yang menyebabkan kemudian dia itu gila, maka ketika itu pula ketika dia itu dalam keadaan suci menjadi batal wudunya. Kalau mau sholat sadar, sholat ya harus wudu kembali. Nah, kemudian ada yang disebabkan karena naumun, tidur. Ya, tidur ya. Tidur iki batalake wudu. Contoh misalnya ada seorang yang sudah melakukan wudu, kemudian dia tertidur. Nah, ini menyebabkan dia itu batal wudunya. Tetapi ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Niki wonten. Contoh misalnya, mriki mangke dipun sebutaken ya. Tidur yang tidak membatalkan wudu. Contoh, wonten tiyang badhe salat subuh wiridan. Tiyang ini dalam keadaan tidur. Piye cirine iku tidur? Tidur iki wonten cirine. Setunggal biasanipun ngorok. Kedua, mesti ngeten-ngeten nggih. Nah,
Ketiga, diantaranya adalah yang bersangkutan sudah tidak mampu merespon, menangkap ketika ada orang berbicara di sebelahnya. Wis orang ngerti apa-apa dalam keadaan tidur, hilangnya sementara, gitu. Sementara kok nak wis bangun tidur, dia kembali normal lagi. Nah, tidur yang tidak membatalkan wudu itu apabila pantatnya itu menetap di tempat pelungguhanipun. Kados iki lho kula contohaken. Pantat ini menetap ning ngene pelungguhan. Menempel kedua pantatnya. Umpamane kok dalam keadaan ngeten misalnya niki mboten makin batal lagi wuduke. Misalnya kok turune ngeten iki batal lagi wudu. Amin. Faman nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur maka dia becik wudune wudu. Tapi ada wudu, ada tidur yang tidak membatalkan wudu, yaitu tidur yang masih meletakkan pantatnya di tempat pelungguhan. Ngeten iki. Umpami sambil bersandar ngeten, mboten napa-napa. Sing penting kedua pantatnya masih menetap. Karena apa? Kalau kedua pantat dalam keadaan menetap berarti terkunci. Wong ora bakal ngentut. Paham ya? Ora bakal ngentut, terkunci orang ini. Cara apa ya? Katupe niki terkunci. Ngapunten nggih. Dan iki boten batalake boten batalake wudu. Kranten ngeten. Zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku para sahabat niku terbiasa menawi piyambake para sahabat punika berjamaah sholat maghrib. Kebanyakan para sahabat punika boten wangso temriku mawon sampai dumugi isya kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Lah kondisi para sahabat niku nggih wonten sing tertidur, tapi tertidure dalam keadaan duduk semacam ini yang saya contohkan. Pantate masih menempel secara sempurna, secara utuh, tidak ada yang terbuka. Dumadakan Rasul komat mau tangi Rasulullah sampun wonten jamaah, langsung jamaah. Amin nggih. Lah tidur yang membatalkan wudu inggih punika tidur yang tidak menetapkan nopo pantatnya di tempat pelungguhan. Kados ngeten iki sing terbuka lah. Nah, kemudian tidur terlentang, tengkurap niki batal wudune. Paham niki nggih? Nah, terus bagaimana Pak kalau ngantuk? Ngantuk ora apa-apa, sing ngantuk punika mboten tidur. Ngantuk itu berarti yang bersangkutan masih bisa mendengar pembicaraan orang yang ada di sekelilingnya, masih bisa mendengar. Sekalipun misalnya mripate punika tertutup, tapi yang mampu merespon, menangkap, paham. Ini namanya ngantuk. Biasanya bapak-bapak yang melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat itu sholat waktu yang paling enak ketika kita tidur. Ini apa buatan dia? Khotbah, wah niki rata-rata jamaah Jumat iki rata-rata napa ngantuk kira ana sing turu, ana sing ngantuk. Nah, ngantuk tidure punika kalau masih menetapkan pantatnya di tempatnya, tempat pelungguhan secara sempurna, maka tidak membatalkan wudunya. Nah, kalau ngantuk ini boten batalake wudu. Paham ini nggih? Bismillahirrahmanirrahim. La binaumin mumakkinin mak'adahu. Nah, niki termasuk dalil yang kedua tadi. Dalil yang tidur yang tidak membatalkan wudu. La binaumi mumakkinin mak'adahu, apabila tidur dalam kondisi menetapkan pantatnya pada tempatnya secara sempurna, maka tidak membatalkan wudu. Ini harus kita pahami. Hal ini merupakan beberapa hal yang menyebabkan wudu kita ini menjadi batal.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa massu farji adamiyyin bi batni kaffihi. Selanjutnya yang membatalkan puasa itu adalah menyentuh farji anak Adam. Menyentuhnya bagaimana yang membatalkan wudu ini? Menyentuhnya bi batni kaffihi, dengan batinnya epek-epek. Batinnya epek-epek itu napa niki lho. Umpami niki kedua tangan telapak tangan kita pertemukan seret semacam niki nggih. Lah, yang tidak kelihatan niki namanya batin. Paham ya, ngeten carane. Yang tidak kelihatan niki namanya batin. Oh niku berarti niki. Contoh misalnya kita niki demek, maaf ya, alat kelamin kita, farji kita, demek kok nggo niki, batal. Kalau keluar batin epek-epek keluar, zahir kafihi, maka tidak batal. Ini namanya zahir. Nah, paham ya? Ini namanya zahir. Misalnya kalau orang jarak, demek ini, pucuk ini kan, ketok ini, cilik kok demek, ngapunten ya. Kemaluan kita, pucuk niki lho. Iki namanya masih zahir. Sing rapet, sing kencang. Kok demek sing pucuk niki, jari-jari kita ini sing pucuk kol niki atau yang sebelah sini kok demek kemaluan kita, mboten napa-napa, ora batalake wudu. Paham ini nggih? Mboten batalake wudu. Niki kok demek nggo iki batal wudune. Niki harus kita paham, batal wudune. Lah nak batal makih menawi ajeng sholat maktubah utawa sholat sunat sanese, atau membaca Al-Quran dengan cara menyentuh mushafnya, memegang mushafnya, itu harus berwudu terlebih dahulu. Bibatni kafihi, tadi sekali lagi ya, menyentuh farji manusia dengan batinnya epek-epek. Ya, ini namanya batin ya. Ini yang tidak kelihatan. Paham nggih? Yang tidak kelihatan. Ini dipertemukan, tempel secara keras. Nah, yang tidak kelihatan dalamnya ini berarti niki namanya batin. Nah, yang kelihatan namanya zahir, luar, epek-epek. Alhamdulillah, ini boten napa-napa niki luar. Iki batin. Misalnya menyentuh kemaluan anak-anak kita, tadi kalau menyentuhnya dengan menggunakan batin, ini membatalkan wudu. Paham ya niki? Sampun. Wa talaqi basyaratai dzakarin wa untha bikibarin lam mahromiyatin. Selanjutnya hal yang membatalkan wudu itu adalah bertemunya kedua kulit antara laki-laki dengan perempuan yang sudah dewasa, yang sudah balik. Ono laki-laki, perempuan yang sudah dewasa, yang tidak kategori mahram. Paham ya? Niki nanti kalau pegangan menyentuh tanpa adanya aling-aling di antara kedua kulit jenis tersebut, maka di sini membatalkan nopo wudu. Ya, contoh orang lain misalnya ono si A karo si B, si A iki lanang, si B iki wedok, yang tidak ada hubungan, paham ya? La mahromiyatin, ini tidak ada hubungan mahram. Amin ya. Maka di sini ketika terjadi yang peristiwanya demikian itu membatalkan wudu, kepokan kulit tanpa adanya penghalang laki-laki perempuan yang tidak mahramnya, maka di sini membatalkan wudu.
Paham yen iki nggih? Lah anak karo putranipun boten napa-napa. Paham niki? Wong tuanipun kalih putra boten napa-napa. Gepokan kulit, ketemuan kulit, menempel kulitnya, maka tidak membatalkan wudhu. Karena anak ini termasuk mahram yang tidak boleh dinikah. Nah, kecuali kalau suami istri, bapak kali ibu, ngapunten misalnya jenengan kali garwa jenengan iki bertemu kulitnya, paham nggih? Tanpa adanya penghalang, maka di sini membatalkan wudhu. Ketemu langsung. Nah, misalnya jenengan iki boten paham, bar salat jamaah salaman karo bojone. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kok salaman jenengan jamaah kalih garwa istri jenengan, para bapak niki kok salaman, batal wudune. Paham ya iki? Kecuali kalau memang salaman ini punika wonten penghalang. Contohnya mriki wonten kaos kaki, kaos tangannya misalnya nggih salaman. Boten napa-napa niki boten batalake wudu. Keranten napa? Boten ketemu antaraning kulit garwa estri lan garwa kakungipun. Paham ya niki? Misalnya jenengan niki pun gadah wudu nganter garwa istrinipun boncengan atau pakai mobil nganter, mau naik travel misalnya diantar, sudah nyampe sudah ada travelnya, ya biasanya kan salaman deh, itu garwa ini kan salaman, yang istri salaman karo kakungi, nah ini batal lagi wudu, ya yang semula bapaknya ini punya wudu karena salaman, maka bisa membatalkan wudu dengan catatan tadi tanpa adanya penghalang. Mati wae kain misalnya salaman kain yo ora batal lagi wudu. Ya, kalau ketemu langsung kulit antar kulit menurut indah madhabina madhabi kita Imam Syafi'i atau Syafi'iyah di sini membatalkan wudu. Nah, sampun wa yahrumu bil hadathi sholatun wa tuwafun wa sujudun wa masu wa hamlu ma kutiba fi Qur'anin idrosatin lam tafsirin zada alaihi. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menginjak kita membicarakan hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang menyandang hadas. Apabila ada orang di dalam dirinya melekat hadas, nyandang hadas, sedang berhadas, di sini kecil wudu, maka haram hukumnya menjalankan sholat. Ono wong ora di wudu kok sholat, haram hukumnya. Paham ya dia? Kepengen orang haram piye? Wudu rumiyin, setelah punya wudu baru menjalankan sholat. Entah sholat 5 waktu yang sifatnya wajib atau sholat sunnah. Yang kedua, watawafun, tawaf. Ya. Wong ora di wudu punya hadas kecil atau hadas besar, kok tawaf tidak boleh, haram hukumnya. Nah, kepengen tawaf piye? Sucikan dulu diri Anda. Kalau punya hadas kecil, wudu caranya, baru menjalankan tawaf. Kemudian wasujudun, sujud. Nak kepengen sujud syukur, kudune suci. Paham gini ya? Sujud syukur ini kudune suci, orang angger-anggeran untuk kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan fadl dari Allah untuk rezeki yang tak terduga-duga, saking senenge sujud syukur. Paham ya niki? Tapi ternyata dia dalam keadaan hadas, haram hukumnya. Bagaimana caranya? Wudu terlebih dahulu baru sujud syukur, itu caranya. Ya, biasanya kan kalau kita dapatkan anugerah luar biasa. Anugerah ini napa Pak nggih, Bapak Ibu? Anugerah itu
sesuatu hal yang diberikan oleh Allah yang tidak imbang dengan ikhtiar kita, usaha kita. Umpama secara logika, usaha awake ini biasa-biasa wae, kok dumadakan diwahi rezeki yang luar biasa, ora masuk akal. Iku jenenge anugerah. Ora imbang kalau usaha kita. Namanya anugerah. Contohnya kan kathah nggih. Kita kan kathah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Biar buat gawe ini biasa-biasa wae. Dumadakan cukup, ya uripe cukup, bisa untuk memenuhi semua kebutuhan. Iki anugerah Gusti Allah. Ora imbang kalau usaha kita tidak imbang. Itu secara logika manusia, penghasilan katakanlah 4 juta, 5 juta sebulan, kok iso tiga urip 1 bulan membiayai anak yang jumlahnya 5 orang. Ya, niki namanya anugerah dari Gusti Allah, Pak. Kita bisa tobat, iki anugerah Gusti Allah. Paham ini nggih? Iki anugerah. Maka kita ini berkewajiban untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mensyukuri nikmat Gusti Allah, maka ditambah secara otomatis nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Selanjutnya, yang haram hukumnya dalam keadaan kita punya hadas melakukan apa itu? Selanjutnya, wamasu, memegang, maaf ya, memegang Al-Qur'an. Awak dhewe kok megang Al-Qur'an ya, dalam keadaan hadas, haram hukumnya, dosa. Paham ya nggih? Dosa. Sholat dalam keadaan tidak punya wudu haram, dosa hukumnya. Atau wahamlu ma kutiba fihi Qur'anun lidirasatin, atau kita memegang sesuatu di mana di situ ada tulisan Al-Qur'an yang kita gunakan untuk belajar misalnya. Terkadang kalau kita ngaji sekolah, di situ ada pembelajaran keagamaan, itu biasanya kan ada ayat suci Al-Qur'an. Kok kita ini membawa, paham ya? Lama tafsirin jada alaihi, saya teruskan saja ini. Ya. Kita membawa tulisan buku tulis sing ning kono ana tulisane Al-Qur'an secara apa istilahnya murni, tanpa ada campuran terjemahan tulisan yang lain, haram hukumnya kalau menurut kitab ini. Kami ini harus berwudu terlebih dahulu. Nah, yang diperbolehkan itu adalah sekalipun kita tidak dalam keadaan berwudu punya hadas, kita diperbolehkan memegang sesuatu sing ana tulisane Al-Qur'an, tapi ning kono ana terjemahan atau tafsirane Al-Qur'an. Ya, di mana jumlah terjemahannya, kata-katanya, kalimatnya atau tafsirannya itu lebih banyak daripada ayat suci Al-Qur'an, maka kalau kita dalam keadaan hadas tidak mengapa. Contohnya kitab niki, yang kitab Irsyadul Ibad ya, kemudian niki wonten Qur'ane suci Al-Qur'an tulisane, wonten hadise, wonten makalah-makalah para ulama, wonten cerita-cerita ya, perilaku dari para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Iki podo tafsirane Al-Qur'an. Ya, maka tidak apa-apa kalau kita membuat ini tanpa dalam keadaan wudu, tidak apa-apa, tidak berdosa. Karena apa? Tafsirannya lebih banyak, terjemahnya lebih banyak daripada isi Al-Qur'an. Paham ya niki nggih? Nah, makanya harus hati-hati. Nah. Wa yajibu ala nahwil waliyyi man ghairi mumayyizin mushafan walau kan fi Qur'an walau ba'du ayatin lam mumayyizin hajati, ngeten nggih.
Kita kan ngeten terkadang kita kan punya anak-anak kecil ya. Zaman dulu para bapak-bapak ini kan gadah putra-putra alim. Putra sekarang yang masih muda-muda ini tentunya Pak Insya Allah masih punya anak-anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum tamyiz. Kalau ada anak-anak kecil yang belum tamyiz, yang belum dewasa, yang belum bisa membedakan antara benar dan salah, orang ngerti duit, kon tuku durung paham, nduk tukakno minyak, misalnya minyak goreng durung iso. Ini namanya belum tamyiz. Lah ini usahakan, pokoknya jangan sampai anak ini memegang Al-Quran. Paham ya? Nah, karena apa? Terkadang kalau anak-anak kecil itu memegang Al-Quran, itu kan terkadang ya kadang diinjak-injak, paham ya? Kadang diludahin, diremut-remut, dibuang begitu saja. Nah, paham? Sementara Quran ini merupakan mukjizat terbesar Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sakral bagi setiap individu Muslim mukmin, harus kita muliakan. Caranya piye wae muliakan? Kalau memegang Quran, usahakan dengan cara berwudu, ditempatkan yang layak. Niki perhatian nggih kagem kula piyambak, untuk saya sendiri dan para bapak-bapak semuanya, para ibu semuanya, kalau kita membawa Quran, kalau kita membaca Quran, jangan ditaruh di lantai. Paham ya nih? Ini namanya apa? Podo kalau orang hormati Quran, taruh di atas lah. Ya, sejajarkan katakanlah di atas pantat kita. Paham ya? Gini jangan taruh lantai. Kalau saya tuh sering melihat, apalagi di masjid-masjid Jawi, di kota-kota besar itu, kalau ada bapak-bapak ibu-ibu itu kalau bawa Quran seenaknya sendiri, kadang begini, kadang apa bacaan ditaruh di lantai. Ini Al-Quran harus kita muliakan. Kalau kita bisa muliakan Al-Quran, dengan sendirinya kita memudahkan agama Islam, sehingga agama Islam ini bisa maju, bisa syiar, bisa mulia. Paham ya nih? Ini perhatian bagi kita semuanya, kita muliakan Al-Quran. Nah, kalau ada anak-anak kecil yang pegang Al-Quran, kita minta jangan sampai anak-anak kecil ini memegang Al-Quran. Sekalipun di situ benda yang ada tulisannya Al-Quran, tetap nak iso anak-anak kecil jangan sampai memegang, kita berikan sesuatu hal sing kono tulisannya Al-Quran ya, sehingga nanti dibuat mainan, jangan sampai kita ambil ya. La mumayyizin hajati, berbeda dengan anak yang sudah mumayyiz wis gede, biasanya kan yang ini ku ngertos, wis iso bedakno iki barang bener, barang ora patek bener, wis iso bedakno, wis iso kon tuku-tuku wis paham dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya kan dia itu masa-masa pendidikan, gitu. Nah, maka ini diperbolehkan memegang Al-Quran atau membawa Al-Quran, tapi dididik sing apik, Nduk, utawa nok, utawa mas, kakak, kalau kamu ini belajar Al-Quran, wudu terlebih dahulu ya kakak. Itu ngatur ngoten, dilatih. Atau sekolah ini kan ada putra alim umur 8 tahun. Nah ini kalau dia itu belajar Quran, Nduk, Mbak, kalau kamu belajar Quran, mau ngambil Quran, wudu terlebih dahulu. Tak suruh wudu terlebih dahulu, wudu. Kalau itu dipantau, besok itu apa hurung toh, nah, dipantau, diperhatikan mana yang kurang. Kalau kurang, Nduk itu kurang, basuhannya kurang, itu kurang ke atas, itu kurang 1 kali. Itu caranya. Ya, nanti terlatih dia, terlatih. Nah, ini. Kalau anak yang sudah mumayyiz untuk melaksanakan kebutuhannya, misalnya membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, maka orang tersebut, anak tersebut diperbolehkan memegang, membawa Al-Quran. Karena wes ngerti, ya, wes ngerti lah.
mestikan orang didokok iso dan SMS gede soalnya ngoten nggih babul husni wallahu a'lam bishawab monggo nek saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaat barokahipun al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Monggo tanya jawab kok menawi wonten pertanyaan sumangga silakan Ibu. Kurang jelas Ibu, kurang keras. Oh iya iya. Iya. Oh nggih, terkait moro sepuh ya fa insyaallah kalau moro sepuh niku boten batalaken wudu karena termasuk mahram orang yang diharamkan mengawini kita. Misalipun garwane kok sampun sedo gitu. Nah, bapak moro sepah niki mboten pareng nikahi napa niku istri dari putranipun ingkang kakung niku mboten pareng. Maka mboten napa-napa, mboten batalaken wudu. Semono uga sing estri nggih sami mawon mboten batalaken wudu. Ngoten. Napa malih wau sampun Quran Dalam tas taruh bawah di lantai. Quran di tas taruh di lantai. Nah, ini kalau di rumah gitu, usahakan jangan ditaruh di lantai, kecuali misalnya dalam keadaan bepergian ditaruh misalnya di bagasi, kadang ngoten kita, nah, di bagasi ini kalau bisa sekalipun ditaruh di bagasi, usahakan ditaruh yang paling atas, paham ya? Usahakan ditaruh yang paling atas. Misalnya ada yang lain, ada misalnya ada pakaian, ada buku-buku, taruh yang paling atas. Pokoknya tempatnya Al-Quran itu sing paling dhuwur, sing paling atas. Nah, noto ngikutin. Noto buku-buku nggih, terak kadang untuk ngoten niku, tumpuk Quran yang paling atas. Jangan sampai di bawah. Ngoten nggih, Ibu. Ngoten malih. Sampun cekap nggih. Nggih, cekap. Muga-muga menapa ingkang kita bahas pada kesempatan kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira mau libur, Pak.